Good morning. Hello. Now today we start next part of our syllabus of basic concepts, chapter number 1. Till this point we have completed yesterday that total economic activity. What is meant by economic activity? We got it. Economic activities are those activities which are carried in order to earn money is called, that we understood yesterday, and these economic activities are classified into production, distribution, exchange and consumption and investment also. But in your textbook these four are here, it is included, that now we will study in detail. Let me see. First activity is production. So, what is meant by production? Production is the process of making or growing goods, producing goods, manufacturing goods which are to be sold to people, and people purchase that product or buy that product to satisfy their wants. So, here that is meant by production. So, production is the process by which raw material is turned into finished products, and that finished products are sold in the market, and consumers purchase that finished products in order to satisfy their wants. So production, again in short, is explained as it is creation of utility. That means it creates form utility. What is meant by utility? Utility means here usefulness, or word satisfying power is called as that utility. It is different from that word satisfying usefulness. So, word satisfying power of the commodity is called as utility, and production creates form utility. That means here it changes the form of the product, and then only here that product becomes consumable or usable, and then only want is satisfied. So, one example I am giving here. Then you can understand what is meant by production. So, here this is sugarcane, and when this sugarcane is produced by the farmer, and it is transported to this sugar factory, and this sugar factory turn the shape of this sugarcane, and it is transformed to sugar that we consume every day, and we satisfy here our daily needs. You know, here very in the early in the morning, here we want here either tea or coffee or chai. So here further preparing here the tea, coffee, or here preparing that milk, we need sugar. So consumption of sugar is our want, and that is satisfied by sugar and not by sugarcane. And this work is done by the sugar industry. म्हणजे आता हे प्रोडक्शन प्रोसेस काय आहे, तर प्रोडक्शन प्रोसेस याचा अर्थ असा आहे की अशी जी प्रोसेस की ज्याच्यामध्ये गुड्स तयार केले जातात, गुड्स प्रोड्यूस केले जातात, रॉ मटेरियलचा शेप बदलून त्याला फिनिश प्रोडक्ट्समध्ये इथं कन्वर्ट केलं जातं, आणि ते फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आपण यूज करू शकतो आपली वॉन्ट सॅटिस्फाय करण्याकरता. म्हणजे इथं आपण असं म्हणू शकतो की प्रोडक्शन हा फॉर्म युटिलिटी क्रिएट करतो, म्हणजे त्याचा फॉर्म चेंज करतो, तेव्हा त्याची वॉन्ट सॅटिस्फाईंग पॉवर वाढते. आता आपलं असे जे प्रोसेस अशा प्रकारची युटिलिटी इथं प्रोडक्शन क्रिएट करतं. युटिलिटी याचा अर्थ वॉन्ट सॅटिस्फाईंग पॉवर. मग याची वॉन्ट सॅटिस्फाईंग पॉवर क्रिएट करण्याचं काम कोण करतं, तर प्रोडक्शन करतं. आता फॉर एक्झाम्पल सकाळी उठल्याबरोबर आपल्याला चहा लागतो. चहामध्ये आपण तिथं शुगर केन तोडून घालत नाही, काय घालतो आपण, शुगर घालतो, आणि हे शुगर केनचं शुगरमध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन करण्याचं काम कोण करतं, हे इंडस्ट्री करतं. आणि इंडस्ट्री काय करतं, तर त्याचं प्रोडक्शन करतं. कशाचं प्रोडक्शन करतं, तर शुगरचं प्रोडक्शन. कशापासून करतं, तर शुगर केनपासून करतं. सो हिअर दिस इज अ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन याचा अर्थ अशी प्रोसेस की ज्यामध्ये रॉ मटेरियल आणलं जातं, त्याच्यावर प्रोसेसिंग केलं जातं, आणि फिनिश प्रोडक्ट तयार केलं जातं, आणि ते प्रोडक्ट आपण कन्झ्युम करू शकतो आपली वॉन्ट सॅटिस्फाय करण्याकरता, आणि ते अवेलेबल करून द्यायचं मार्केटमध्ये, ते सेल करायचं, हे काम कोणाचं आहे, प्रोड्युसरचं आहे. सो दिस इज प्रोडक्शन. अँड व्हॉट आर द फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? Now you came to know what is meant by production, what is needed for production, what are the factors that make production.
So here that is factors of production. First factor and original and natural is land. Here we are saying on our earth. So at first when we want to make a productive activity, at first we want the space, and that is land, either in built form. So here that land we require. आपल्याला जर प्रोडक्शन करायचं असेल तर पहिल्याला आपल्याला काय असतं, एक जागा आपल्याला अवेलेबल करून दिली जाते की आपण करून घेतो. समजा तुम्ही बिझनेस करताय तर तुम्ही MIDCमध्ये एखादं तुम्ही प्लॅन्टसाठी जागा बघून मग आपण त्या जागेवर प्लॅन्ट उभं करून मग प्रोडक्शन आपण सुरू करतो. पण हे झालं जनरल मिनिंग. इकॉनॉमिक्समध्ये लँडचं मिनिंग काय आहे? इट इज नॅचरल फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन. म्हणजे दॅट मीन्स दिस फॅक्टर इज प्रोव्हाइडेड बाय नेचर. लँड ही कुणाकडनं प्रोव्हाइड केली जाते? नेचरकडनं. असं ते काय आर्टिफिशियल आहे का? नाही, तर नैसर्गिक आहे. तर लँडचं स्कोप काय आहे हे त्याच्या डेफिनेशनमधून आपल्याला कळतं. यू जस्ट सी हिअर, एनी नॅचरल रिसोर्स दॅट इज अवेलेबल ऑन, अबाव अँड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज लँड इन इकॉनॉमिक्स. म्हणजे तुम्हाला इथं अर्थच्या खाली आणि अर्थच्या अबाव जे रिसोर्सेस आहेत त्याला सगळ्याला मिळून लँड असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे पृथ्वीवरचे सगळे रिसोर्सेस, पृथ्वीच्या वरच्या भागातले म्हणजे हवेतले सगळे रिसोर्सेस आणि पृथ्वीच्या खाली असणारे रिसोर्सेस, हे सगळ्याला मिळून त्याला लँड असं म्हटलं. लँड म्हणजे फक्त पृथ्वीचा वरचा भाग असं नाही, पृथ्वीच्या खालचा भाग पण आणि वरचा भाग पण आणि पृथ्वीवरचा भाग पण, ह्याच्यामध्ये जे जे रिसोर्सेस असतात त्याला आपण लँड असं म्हणणार आहोत. आणि जेव्हा आता बघा इथं काय आहे, पहिलं पिक्चर आहे हे सनशाईनचं. ऑलरेडी मी तुम्हाला दाखवलं होतं. तोच पिक्चर आपण इथं दुसऱ्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने डिस्कस करू शकतो. तर लँडच्या अबव आहे, म्हणजे लँडच्या वरचा भाग, पृथ्वीच्या वरचा भाग जो आहे त्याच्यामधनं आपल्याला हे सनशाईन मिळतं. अंतराळातनं आपल्याला ते सनशाईन मिळतं. सूर्य असतो, सूर्यापासून आपल्याला ते सनशाईन मिळतं, त्याच्यापासून एनर्जी मिळते आणि त्याच्यापासून ऑक्सिजन मिळतो. तर हे पण लँडमध्ये कन्सिडर केलं जातं. आता ही रिव्हर बघितली तर ही रिव्हर आपल्या पृथ्वीवर आहे. मग पृथ्वीवरचे जी काही स्पेस असेल, म्हणजे जे काही मोकळी जागा असेल, जे काही शेती असेल किंवा जे काही नदी असतील, नाले असतील, तलाव असतील, तर ते सगळे लँड असं समजलं जातं. हे तुम्हाला माहिती आहे. पण ह्याच्या वरचा भाग पण लँडमध्ये इन्क्लूड होतो आणि खालचा भाग पण. खालच्या ह्याच्यामध्ये इथं मी काय दाखवलेत बघा, मिनरल्स दाखवले आहेत, म्हणजे खनिज, हे सुद्धा लँडचाच भाग आहे. म्हणजे खालच्या भागामधून आपण मिनरल्स घेऊ शकतो आणि वरच्या मधून आपण सनशाईन घेऊ शकतो. आणि ह्या दोन्हीचा उपयोग करून त्याचा फॉर्म चेंज करून आपण त्याचा आपल्या लाईफसाठी यूज करू शकतो. आता इथं मिनरल्सचा यूज माहिती आहे तुम्हाला कसा कसा होतो. कॉपर आहे, ब्रॉन्झ आहे, आयर्न आहे, here that gold is there, silver is there. So we transform that raw mineral into finished products and then we use that. आता तुम्हाला माहिती आहे जमिनीखालून आपल्याला खनिज मिळतात, ते रॉ फॉर्ममध्ये असतात. त्याचा फॉर्म बदलून आपण ते खनिज यूज करून आपण कन्झ्युमेबल गुड्स इथं प्रोड्यूस करत असतो. रिव्हरचं वॉटर वापरून आपण ते प्युरिफाय करून ते आपण पिण्यासाठी वापरतो. सनशाईनचा उपयोग करून आपण सोलर एनर्जीचा उपयोग करून घेतो. तर लँड म्हणजे हे सगळं तिन्ही मिळून आपण लँड आहे असं आपण समजतो. आता इथं शेवटचा पॉईंट आहे बघा, लँड अर्न्स रेंट इन प्रोडक्टिव्ह ॲक्टिव्हिटी. म्हणजे इथं लँड जेव्हा तुम्ही तुमच्याजवळ ॲक्च्युली ही नेचर्स गिफ्ट आहे, पण ते आपण ॲक्वायर करतो की ह्यापासून हे झाडापासून त्या झाडापर्यंत आमची शेती आहे, या झाडापासून त्या झाडापर्यंत आमचं प्लॉट आहे. ॲक्च्युली तो प्लॉट शेती कुठे दिलेलं असतं, नेचरने दिलेलं असतं, पण ते आपण ॲक्वायर करतो आणि आपण ते एखाद्याला देतो. तर ते जे रिवॉर्ड मिळतं तुम्हाला ते आहे रेंट. म्हणजे त्याचं जे काय म्हणतात आउटपुट जे आहे, म्हणजे लँड आपल्याकडे असली आणि आपण दिली तर आपल्याला त्याचं रेंट मिळतं. मग त्याचा रिवॉर्ड काय आहे? लँड या फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शनचं रिवॉर्ड आहे रेंट. म्हणजे त्याचा मोबदला आपल्याला कशाच्या स्वरूपामध्ये मिळतो? तर रेंटच्या स्वरूपामध्ये मिळतो. ही इकॉनॉमिक्सची भाषा आहे. ॲक्च्युली रेंट म्हणजे आपण काय, तुम्ही जनरली काय म्हणता की फ्लॅट दिला भाड्याने, बंगला दिला भाड्याने, त्याला ते रेंट म्हणतात. पण तसं नाही आहे. ओव्हरऑल लँड जे असेल, मग ही वरची खालची आणि स्पेसमध्ये असलेले हे सगळेचे तुम्ही जेव्हा जेव्हा तुम्ही यूज करता तेव्हा तेव्हा तुम्हाला रेंट मिळतं. तर ह्याचा मोबदला असं आपण म्हणू शकतो अवॉर्डसाठी.
तर हे आहे पहिला फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन. नाउ सेकंड फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर, ह्युमन लेबर ऑफ प्रोडक्शन. So human factor of production, any physical or mental labor undergone during the process of production to earn the reward of wages is called as labor. मी तुम्हाला मागं पण कुठल्या तरी ह्याच्यामध्ये सांगितलं होतं बघा. हे काय आहे? मेकॅनिकल फॅक्टरी आहे. इथं लोक काय करतायत? फिजिकल वर्क करतायत. हे काय आहे? एक ऑफिस आहे आणि त्याच्यामध्ये ही लेडी काम करते. तर इथं काम करते तर ती काय फिजिकल काम करते का नाही? मेंटल शी इज एंगेज्ड. आणि इथं काय आहेत? ही लोक फिजिकल काम करतात. म्हणजे लेबर याचा अर्थ काय होतो की हा ह्युमन फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन आहे. लँड हा नॅचरल फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन आहे. एनी फिजिकल ऑर मेंटल एफर्ट अंडरगॉन ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. आता समजा हे मेकॅनिकल फॅक्टरी आहे आणि ह्याचं ऑफिस आहे आणि ह्या ऑफिसमध्ये ही लेडी काम करते असं आपण समजू शकतो. तर इथं हे काय झालं? फिजिकल वर्क झालं. ह्याला पण काय म्हणायचं? लेबर. इथं ही काय करते? मेंटल वर्क करते. म्हणजे ह्याला पण काय म्हणायचं? लेबर. म्हणजे हे पण लेबरर आहे आणि हे पण लेबरर आहे. हे ऑफिस लेबरर्स आहेत आणि हे फॅक्टरी लेबरर्स आहेत. म्हणजे ह्युमन हा लेबर हा याचा अर्थ ह्युमन बिईंग्स अपॉइंटेड इन इंडस्ट्री टू ट्रान्सफॉर्म द रॉ मटेरियल इंटू फिनिश प्रोडक्ट्स or in the production process, it is called as labor, whether it is either it is physical or it is mental. तर इथं हे ह्युमन फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन म्हणजे लेबर आहे. ह्याच्यामध्ये फक्त फिजिकल लेबर इन्क्लूड होत नाही, तर मेंटल एफर्ट्ससुद्धा तुम्ही घेता त्यालासुद्धा आपण लेबरर्स म्हणतो. आणि ह्याचं रिवॉर्ड काय आहे? वेजेस. आता ॲक्च्युली ऑफिसमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना आपण अकाउंटच्या भाषेमध्ये असं म्हणतो की ते आपण त्यांना सॅलरी देतो. सॅलरी आणि वेजेसमध्ये फरक आहे, तो तुम्हाला अकाउंटची स्टडी करताना समजेलच. पण इकॉनॉमिक्समध्ये ओव्हरऑल सगळ्याला म्हणजे ह्यांना जे रिवॉर्ड मिळतं ते आणि हिला पण या मुलीला पण जे रिवॉर्ड मिळतं ते ह्या दोघांना आपण वेजेसच म्हणणार आहोत. म्हणजे तुम्ही इथं तुमचे सर्व्हिसेस देता, तुम्ही काम करता, मग तुम्हाला मोबदला कशाच्या स्वरूपामध्ये मिळणार आहे? तर वेजेस. वेजेस याचा अर्थ जे तुम्ही काम करता ते त्याच्याबद्दल तुम्हाला जे मॉनिटरी मिळतं मोबदला असं आपण म्हणतो, तर त्याला आपण वेजेस असं म्हणतो. सो हिअर व्हॉट इज द रिवॉर्ड ऑफ लेबर? वेजेस. व्हॉट इज द रिवॉर्ड ऑफ लँड? रेंट. सो हिअर दिस इज सेकंड फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन अँड दॅट इज लेबर. थर्ड फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॅपिटल. Say capital is a produced means for further production. It is man-made factor. आता बघा प्रत्येक फॅक्टरचं एक स्पेसिफिक फीचर त्यांनी प्रत्येक ठिकाणी सांगितले. लँडचं स्पेसिफिक फीचर काय आहे? नॅचरल फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन. लेबरचं स्पेसिफिक फीचर काय आहे? ह्युमन फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन. आणि कॅपिटलचं स्पेसिफिक फीचर काय आहे? मॅनमेड फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन. असं तुम्ही कंपॅरेटिव्ह स्टडी करायला शिका. कंपॅरेटिव्ह स्टडी केलं की तुम्हाला सगळेच पॉईंट लक्षात राहतात. एकदा जर स्ट्रक्चर किंवा नेचर म्हणलं की तुम्हाला तिन्ही ह्याचं स्ट्रक्चर किंवा नेचर हे लगेच लक्षात येतं जेव्हा तुम्ही कंपॅरेटिव्ह स्टडी करता तेव्हा. सो कॅपिटल इज प्रोड्युस्ड मीन्स याचा अर्थ जे आपल्याला लँडकडून मिळतं त्याच्यापासून आपण प्रोडक्शन करतो आणि ते प्रोडक्शन फर्दर प्रोडक्शनला वापरतो, त्याला आपण कॅपिटल असं म्हणतो का त्याला आपण प्रोड्युस्ड मीन्स असं म्हणतो. आता मीन्स ह्याचा अर्थ इथं रिसोर्सेस. तर इथं रॅशनल रिसोर्सेस आहे का कॅपिटल? म्हणजे नाही. तर प्रोड्युस्ड रिसोर्सेस आहेत. म्हणजे नॅचरल फॅक्टर्सपासून आपण काही रिसोर्सेस प्रोड्यूस करतो, तयार करतो आणि ते परत पुढच्या प्रोडक्शनला आपण वापरतो, त्याला आपण कॅपिटल असं म्हणतो. म्हणजे आता समजा इथं हे आहे काय? मशिनरी आहे. ही मशिनरी तुम्हाला निसर्गाकडून मिळालेली आहे का? नाही. तर ह्या मशिनरीसाठी लागणारं हे जे काही कॉपर आहे किंवा हे काही जे आयर्न आहे, हे जे काही मिनरल्स आहेत ते आपण लँडमधनं घेतो, ते नॅचरल फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन घेतो आणि त्याच्यावर प्रोसेसिंग करतो आणि ते मशीन तयार करतो आणि ते मशीन आपण पुढच्या प्रोडक्शनसाठी वापरतो. म्हणून इथं कॅपिटल म्हणजे प्रोड्युस्ड मीन्स किंवा इथं कॅपिटल म्हणजे तयार केलेल्या रिसोर्सेस असं आपण म्हणू शकतो. सो इट इज कॉल्ड ॲज मॅनमेड फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ॲज वी प्रोड्यूस मशीन्स फ्रॉम द फॅक्टर्स or from the minerals which are given by that land, and then we use that machinery for our further production or for our
नेक्स्ट प्रोडक्शन. सो दॅट इज कॉल्ड एज कॅपिटल. कॅपिटल हे मॅनमेड फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन आहे आणि ते निसर्गापासून मिळालेल्या नैसर्गिक घटकांपासून मिळालेल्या रिसोर्सेसवर प्रोसेस करून आपण तयार करतो आणि ते परत आपण पुढच्या प्रोडक्शनला यूज करतो. मग आता ह्या कॅपिटलमध्ये काय काय इन्क्लूड होतं बघा. मशिनरी आहे, बिल्डिंग आहे, फर्निचर आहे. आता तुम्ही बघितलं प्रोड्यूस मीन्स म्हणजे जे जे बिझनेस स्टार्ट करायला लागतं ते सगळं फिजिकल फॉर्ममधलं जे तयार केलं गेलेलं आहे, त्याचं प्रोडक्शन गेलेलं आहे आणि जे तयार करून मग आपण ते आपल्या बिझनेसला वापरणार आहोत. अशा प्रकारचे जे जे काही बिझनेसला लागतं त्याचा सगळा समावेश या कॅपिटलमध्ये होतो. काही रिप्रेझेंटेटिव्ह एक्झाम्पल्स मी इथं घेतलेले आहेत. तर पहिलं आहे मशिनरी घेतले. हे आपण त्या मिनरल्सपासून तयार करतो आणि त्याच्यानंतर बघा त्याच्यामध्ये त्याने काही कॉपर वायर वापरले, आयर वापरलं आहे, प्लास्टिक वापरलं आहे. हे सगळं आपल्याला कशापासून मिळतं? निसर्गापासून मिळतं. परत हे बिल्डिंग बांधलेली आहे. शुगर फॅक्टरी आहे. आपण कालच्या एक्झाम्पलमध्ये शुगर फॅक्टरी बघितली होती. तर ही शुगर फॅक्टरी बिल्डिंग हे वापरण्यासाठी आपण काय यूज केलं? तर सिमेंट यूज केलं. सिमेंट हे काय आहे? प्रोड्यूस्ड मीन्स आहे. सिमेंट तुम्हाला नेचरकडून मिळालं का नाही, निसर्गाकडून मिळालं का नाही, ते आपण अगोदर तयार केलं आणि मग बिल्डिंग बांधली. मग जे काही आयर्न मटेरियल असेल तिथं जे पिलर्स बांधतात किंवा सिमेंटचे ब्लॉक्स किंवा यूज करतात किंवा आयर्नचं जे यूज करतात बिल्डिंग मटेरियल ते अगोदर तयार करतो आणि मग आपण ते बिल्डिंग वापरतो आणि मग ती बिल्डिंग आपण प्रोडक्शनला वापरतो. ते आहे कॅपिटल. त्याच्यानंतर इथं तुम्हाला इथं फर्निचर दाखवलं बघा. हे फर्निचर काय आहे? कॉन्फरन्स समजा तुमचा मोठा बिझनेस आहे, तुम्हाला कॉन्फरन्स हॉल तयार करायचा आहे, तर तुम्ही अशा प्रकारचं हे फर्निचर मागवता. हे फर्निचर हे काय आहे? प्रोड्यूस्ड मीन्स आहे. म्हणजे जे आपण बिझनेस सुरू करायला आणि बिझनेस चालू करायला आणि ते चालू ठेवायला जे जे काही फिजिकल फॉर्ममधलं असेट आपण वापरतो त्याला आपण इथं कॅपिटल असं म्हणू शकतो. आता इथं फर्निचर कशापासून तयार केलं? तर वूडकडनं. वूड काय झाला? नॅचरल फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन झाला. अगोदर ट्री कटिंग करून तुम्हाला वूड मिळतं आणि त्या वूडवर प्रोसेसिंग करून तुम्ही फर्निचर तयार करता आणि ते फर्निचर तुम्ही तुमच्या प्रोडक्शन प्रोसेस किंवा प्रोडक्शन चालवण्याच्या प्रोसेसमध्ये किंवा ऑफिस जे काही कामकाज असतं त्याच्यासाठी तुम्ही ते वापरता. सो दॅट इज कॅपिटल. सो दिस इज वन मोर फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. प्रत्येकाचं एक स्पेसिफिक फीचर आहे ते तुम्ही ते लक्षात ठेवायला पाहिजे. पुढं आहे आंत्रेप्रिनर. हू इज अ आंत्रेप्रिनर? आणि इथं तुम्हाला कॅपिटलचं रिवॉर्ड काय मिळतं ते सांगायचं राहिलं. कॅपिटलचं रिवॉर्ड आहे इंटरेस्ट मिळतं. म्हणजे जेव्हा तुम्ही कॅपिटल इंट्रोड्यूस करता बिझनेसमध्ये, इन्व्हेस्ट करता, तेव्हा तुम्हाला कुठल्या फॉर्ममध्ये रिवॉर्ड मिळतं? इंटरेस्ट. तर तुम्ही म्हणाल इंटरेस्ट कसं काय? ह्याचा जनरल मिनिंग काय होतं ह्याच्यामध्ये की आपण बँकेत पैसे ठेवतो आणि आपल्याला इंटरेस्ट मिळतं. हे मॉनिटरी मिनिंग झालं त्याचं. हे अकाउंटच्या दृष्टीनं मिनिंग झालं किंवा हे जनरल मिनिंग झालं. पण इथं इकॉनॉमिक्समध्ये जेव्हा तुम्ही कॅपिटल इंट्रोड्यूस करता तेव्हा तुम्हाला त्याच्यापासून बिझनेसमध्ये जो प्रॉफिट होतो तर त्याला इंटरेस्ट ह्या स्वरूपामध्ये त्याने इथं डिफाईन केलेलं आहे. म्हणजे हे जे काही तुम्ही समजा इन्व्हेस्ट केले मशिनरीमध्ये किंवा बिल्डिंगमध्ये किंवा हे फर्निचरमध्ये, हे सगळं तुम्ही इन्व्हेस्ट केल्यानंतर त्याच्यापासून तुम्हाला जो प्रॉफिट होतो किंवा त्याच्यापासून तुम्हाला जे प्रोडक्शन होतं तर त्याचं रिवॉर्ड आपल्याला इथं इंटरेस्ट फॉर्ममध्ये होतं. लँडचं कशामध्ये होतं? रेंटमध्ये होतं. लँडसाठी रिवॉर्ड कशामुळे मिळतं? रेंटमध्ये. लेबरचं कशामुळे मिळतं? वेजेसमध्ये. आणि कॅपिटलचं कशामुळे मिळतं? इंटरेस्टमध्ये. सो दिस इज कॅपिटल. आता पुढचा जो पॉईंट आहे तो आंत्रेप्रिनरचा पॉईंट आहे. आंत्रेप्रिनर म्हणजे कोण? तर ही इज ऑर्गनायझर. ही इज अ रिअल कॅपिटल ऑफ इंडस्ट्री अँड इट इज स्पेशल काइंड ऑफ लेबर. ॲक्च्युली हे लेबरचाच एक भाग आहे पण हे स्पेशल काइंडचं लेबर आहे. म्हणजे आता ह्याचं रिवॉर्ड प्रॉफिटमध्ये मिळतं. म्हणजे जेवढं तुमचं आंत्रेप्रिनरियल स्किल असेल तेवढं तुम्हाला प्रॉफिट जास्त. आता आंत्रेप्रिनरियल स्किल म्हणजे काय? आता तुम्ही आता रिसेंट ट्रेंड आहे बघा. तुम्ही जेव्हा तुम्ही ते मॅनेजमेंट कोर्सेसचे जाहिराती बघता, ॲड्स बघता, तेव्हा ते सांगतात बघा, वी प्रिपेअर आंत्रेप्रिनर्स. आंत्रेप्रिनर्सचा अर्थ काय होतो? की असा एक पर्सन जो बिझनेस त्याच्या वेगळ्या स्टाईलने, युनिक स्टाईलने करतो आणि त्याची बिझनेस करण्याची प्रत्येक स्टाईल ही युनिक असते. तो चॅलेंजेस ॲक्सेप्ट करतो आणि तो एक्सपेरिमेंटेशन करतो बिझनेसमध्ये आणि नवीन नवीन प्रोडक्ट्स मार्केटमध्ये आणतो आणि त्या प्रोडक्ट्सचं मार्केटिंग करण्याची त्याची स्टाईलसुद्धा युनिक असते, वेगळी असते. आणि हा त्याचं ऑफिस, त्याची इंडस्ट्री एका वेगळ्या पद्धतीने सांभाळतो. त्याला आपण आंत्रेप्रिनर असं म्हणतो. म्हणजे हा एक
उत्कृष्ट ऑर्गनायझर असतो. ऑर्गनायझर याचा अर्थ बिझनेसला लागणारे जे जे काही घटक आहेत ते सगळे ऑर्गनाईज करण्याचं स्किल त्याच्याकडे असतं. ते तेवढं सोपं नसतं. ह्याच्यामध्ये हे आंत्रेप्रेन्योर स्किल ॲक्वायर करणं हा एक खूप आपण ज्याला असं अवघड काम असं म्हणू शकतो तसं आहे हे. म्हणजे नॉर्मल ट्रेडिंग करणं, नॉर्मल बाईंग सेलिंग करणं ह्या झाला नॉर्मल ट्रेडर. पण त्याच्या ट्रेडिंगमध्ये तो काही एक्सपेरिमेंटेशन करेल किंवा काही रिस्क असतात ते रिस्क ॲक्सेप्ट करेल, त्याला काय म्हणायचं धैर्याने तोंड देईल, अशा प्रकारचा जो पर्सन आहे त्याला आपण आंत्रेप्रेन्योर असं म्हणतो. म्हणजे हा एक डिफरंट पद्धतीनं म्हणजे वेगळ्या पद्धतीने विचार करणारा माणूस असतो आणि वेगळ्या पद्धतीने तो बिझनेस करतो की ज्याच्यामुळं तो म्हणजे सगळ्यांसाठी एक आदर्श बनतो. सो ही इज आंत्रेप्रेन्योर. आता इथं मी हे रतन टाटांचं एक्झाम्पल घेतलं बघा. हू इज रतन टाटा? रतन टाटा इज अ सक्सेसफुल आंत्रेप्रेन्योर. म्हणजे इथं मी एक रिप्रेझेंटेटिव्ह एक्झाम्पल घेतलं आहे. आपल्याकडे इंडियामध्ये बरेच आंत्रेप्रेन्योर्स आहेत. आंत्रेप्रेन्योर म्हणजे वेगळ्या टाईपने बिझनेस करणारा माणूस आणि सगळ्या बाजूनी विचार करणारा माणूस आणि अशी व्यक्ती की जी यशस्वी होते, प्रत्येक ह्याच्यामध्ये सक्सेसफुल होते. म्हणजे जे जे त्यांनी प्रोजेक्ट्स घेतलेले आहेत त्यातले बहुसंख्य प्रोजेक्ट्स ते सक्सेसफुल करून दाखवतात. असे जे पर्सन्स असतात त्याला आपण आंत्रेप्रेन्योर म्हणतो. आता रतन टाटा इज ए गुड आंत्रेप्रेन्योर अँड ही इज सोशल वर्कर ऑल्सो. तर त्यांनी बघा इथं त्यांच्या गाड्यांची नावं दिलेली आहेत. जगवार आहे, टेटली आहे, लँड रोवर आहे. टाटाचे प्रोडक्शन्स अगदी फ्रॉम पिन टू एरोप्लेन असं आपण म्हणू शकतो. म्हणजे ही एक फ्रेज आहे इकॉनॉमिक्समधले. पिन टू एरोप्लेन प्रोडक्शन म्हणजे याचा अर्थ काय होतो, अगदी लहानात लहान वस्तूपेक्षा मोठ्यात मोठी वस्तू हिची जी रेंज असते त्या रेंजमधले सगळे प्रोडक्शन म्हणजे इथं आपण पिन टू एरोप्लेन असं आपण म्हणू शकतो. म्हणजे पिनपासून विमानापर्यंतचे जे काही प्रोडक्शनची व्हरायटी असते त्यातली ती व्हरायटीचं प्रोडक्शन हे रतन टाटा यांनी इथं केलेलं आहे. त्याने आपल्यासाठी एक संदेशसुद्धा दिलेला आहे बघा. ऑल ऑफ अस डू नॉट हॅव इक्वल टॅलेंट. येस, ऑल ऑफ अस हॅव अँड इक्वल अपॉर्च्युनिटी टू डेव्हलप अवर टॅलेंट्स. तर म्हणजे तुमच्या सिलेबस बरोबर हे सुद्धा तुम्हाला मला सांगावं असं वाटतं म्हणून मी हे सांगितलेलं आहे. तर हा जर तुम्ही त्यांचा संदेश हा पुन्हा पुन्हा वाचून त्याच्यावर जर विचार केला तर नक्कीच तुम्हाला ते तुमच्या पुढच्या करिअरसाठी उपयोगी आहे. सो हिअर ही इज आंत्रेप्रेन्योर. Entrepreneur is a person who makes his business in a different style, in a unique style, and in every activity he shows his unique skill and his personality is also unique. म्हणजे इथं जर तुम्ही बघितलं तर चहापासून विमानापर्यंत आणि गाड्यांपर्यंत ह्यांचं प्रोडक्शन आहे. कम्युनिकेशनमध्ये ते आहेत, IT सेक्टरमध्ये आहेत, मेकॅनिकलमध्ये आहेत. टाटा मोटर्स हे मेकॅनिकल म्हणजे सगळ्या टाईपची इंडस्ट्रीज ते त्यांनी सुरू केलेले आहेत आणि त्यांनी ते आत्तापर्यंत व्यवस्थित चालवलेले आहेत आणि इथून पुढं फ्युचरसुद्धा त्यांचे प्लॅन्स आहेत. तर एवढं सगळं मोठा हे प्रोजेक्ट्स जे आहेत त्यांचे रतन टाटांचे ते हँडल करणं इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. बट दिस मॅन इज आंत्रेप्रेन्योर सो इट इज पॉसिबल. I think now you understood here what is meant by entrepreneur. So thus yes, today we learned production process. What is meant by production? What are factors of production? So let me see in few minutes. See here, production activity is the process of making or growing goods and that are sold in the market to satisfy human wants. And it creates form utility. It changes the form and it changes the form of natural factor and produces the product which are usable for the consumption. Next is here factors of production. It is land. Land includes all natural resources on the land, above the land and below the land. Next is labor. Labor is human factor of production and it includes physical as well as mental efforts, and for that here the reward is used and that is wages. Capital is man-made factors which are used for the further production and its reward is interest. Then entrepreneur is a person who is having that entrepreneurial skill, managerial skill, administrative skill, and he is a unique person and he has unique personality and he is accepting business challenges
and he is making that experimentation in his business, and he provides unique production to people to satisfy their wants. Thus, today we have learned here the factors of production. Thank you. Today we stop here, and thank you very much.